हिंदुस्तान का एक बादशाह होया अकबर। उस वक्त अकबर का समकाली एक राजा होया है, उन्होंने महाराणा प्रताप कहते हैं। ये मराठियां का सरदार रहा। हिंदुस्तान उत्ते अकबर का राज रहा, पर जिथे महाराणे प्रताप का राज सी उस रियासत में कदे अकबर ने हमला नहीं किया, क्योंकि महाराणा प्रताप मराठियां का वह सरदार बंदा सी, वह राजा सी जिहड़ा अणख नाल जींदा सी। उन्हें अकबर नूं कहा, मैं आजाद राज जीउना, मैनू तेरे वांग देश मल्लण की इच्छा नहीं, तू अपना हिंदुस्तान च राज कर, पर मेरे राज विच पैर पाया मैं खुद तो मर जाऊंगा पर तेनू जीउंदा नहीं छड्डांगा। अकबर फौजां भेजदा रहा, महाराणे प्रताप के सामने हारदियां रहियां। फिर महाराणे प्रताप का राज महाराष्ट्र में साध संगत आज़ादी वाला रहा, उन्हें गुलामी नहीं की। अकबर उहदे तो डरदा रहा पूरी उम्र। एक बंदा इस तरह का जिहड़ा अकबर के दरबार में जाके हासे पाउंदा है, भंड बंदा है। हुण तां पिंडां में भंड आउणे बंद हो गए ने, क्योंकि साध संगत साडियां सोचां भी सौड़ियां हो रही ने, वैसे भंड भी नकली बन लग पे ने। इसलिए पिंडां में लिख के लाउणा पै गया। भंडां दी जिहड़ी वो फीस है तुसीं दिंदे हो पैसे, उन्हां दा सगन 150 रुपया, खुसरियां दा 1200 ऐं लिखण दा। सोचां भी इदां दियां हो गई, कुछ नकली भी बनन लग पे। खैर भंड इस तरह के होंदे सन जिहड़े विआहां शादियां ते जाना, उन्हां दी सिफत भी करनी ते हासे वाली गल भी करनी, लोकां दा माहौल भी खुश रखना। राजियां ने ये बंदे रखे हुंदे सी पैसिਆਂ दे। अज भी लोग पैसे दे के हसन जाते हैं। तुसीं टैलीविजन ते कई इस तरह के शो चलते हैं जिथे पैसे देने पैंदे ने तुसीं हसन दे। वो जदों भंड जिहड़ा ना वो अकबर के दरबार च भी जाता है ते महाराणे प्रताप के दरबार च भी चले जाता, दोवां दे दरबार च जाता है। जिहड़े दरबार च हासे दीयां गल्लां सुणाउंदा पैसे मिलते हैं, इनाम मिलता है, उहदी रोटी चलती है। अज वो भंड महाराणे प्रताप के दरबार च गया, उन्हें बड़ी कीमती गल हासे दी सुनाई। महाराणा प्रताप बड़ा खुश होया, ते जदों महाराजा वो महाराणा प्रताप खुश होया, उन्हें गल विचों मोतियां दी माला ला के देती। कहंदा जा इदां दा नाम तैनूं किसी ने नहीं दिता होना। बड़े कीमती मोती सी। वो भंड नूं लगा अज मेरी गल दा मुल पिया, अगे मैनू पैसे मोहरां दे के तोर दिंदे ने, अज किसी ने मोतियां दी माला दिती है, अज मेरी कला दा मुल पै गया है। ते पर भंड बड़ा सियाणा सी, उन्हें हथ जोड़ के कहा, बादशाह आ मोतियां दी माला नहीं लैनी। महाराणा प्रताप कहंदा बड़ा मूर्ख बंदा है, इन्ना कीमती तोहफा तेनों दिता ही नहीं होना किसी ने। तू अकबर के दरबार च भी जाना है, कदे सुच्चे मोतियां दी माला ला के अकबर ने दिती तेनों? वो भंड कहंदा जी ये गल सच है भी मैनू इन्ना सत्कार किसी ने नहीं दिता, इदां दी मोतियां दी माला इन्नी दौलत कदे नहीं किसी ने दिती, पर मैं तुहाडे कोलों मोतियां दी माला नहीं लैनी। महाराणा प्रताप पुछदा क्यों? वो भंड बंदा मरासी हथ जोड़ के कहंदा बादशाह सलामत, मैनू ये कीमती वेश कीमती मोतियां दी माला तुसी दे रहे हो, पर मैं लैनी नहीं। ये बड़ा वड्डा सत्कार ते मान है। जे अज मेरी कला ते खुश होए हो ना, मैं अपने मुंह तो मंग के कुछ लैना। महाराणे प्रताप ने कहा की मंग लेगा? बद तो बद जमीन मंग लेगा, जायदाद मंग लेगा, अपने पुत्तां धीआं वास्ते खजाना मंग लेगा, दे दांगा। महाराणा प्रताप बोलिया मैं भी राजा हाँ बई, फिर राजे का पुत्र है, तू मरासी का पुत्र है, तेरे ते अज मैं खुश है। मंग की मंग, जो मंगे तेनू दे दांगे। जमीन जायदाद पैसा चाहिए, खजाना दे दांगा, 10 की चाहिए। वो मरासी भंड बोलिया, कहना बादशाह जे बहुत खुश हो ना, तुसी वादा किया जो मंगा देवांगा। बादशाह सलामत, आज जिहड़े सिर ते तुसी दस्तार बन्नी है ना, ये बन्नी हुई दस्तार मैनू दे दिओ ते मैनू कदे कदे बन्नण दी आग्या भी दे दिओ। ये सब तो कीमती चीज है, राजे वाले सिर दी दस्तार मैनू दे दिओ। महाराणे प्रताप ने सोची पै गया, ते महाराणे प्रताप ने फिर जवाब दिता सोच के, कहंदा बई पैसा जिन्ना मर्जी ले ला, पग नहीं मैं दे सकदा। कहना क्यों? वो कहना सज्जना पग की कीमत बेशकीमती है,
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਪੱਗ ਕਿਸੇ ਦੀ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਕਿਸੇ ਦੀ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, 150 ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੱਗ 150, 200, 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਜਣੋ, ਮਾਣ ਪੱਗ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਵਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਪੱਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟ ਤੇ ਲੜਾਈ, ਪੱਗ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਪੱਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ, 150 ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੱਗ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਪੈਸਾ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਲੈ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਭੰਡ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਗ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪੱਗ ਸਜਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਗਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮਹਾਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪੱਗ ਤੋਂ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪੱਗ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਝੁਕਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਬੰਨ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਲੱਜਾ ਆਈ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਘਟੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਭੰਡ ਮਰਾਸੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜਾਓ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੱਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਪੱਗ ਮਹਾਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੰਡ ਪੱਗ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਮਹਾਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪੱਗ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੁੰਨਾ ਰਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਪੱਗ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਆ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸੱਜਣੋ ਭਾਵੇਂ ਮੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਣ ਬਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਮੋਨੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਬੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ? ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਜਾਵਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸੱਜਣੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਬੰਨਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਸਜਾਈ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਖਾਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਈ ਸਾਡਾ ਮਰਾਸੀ ਭੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਮਹਾਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ੌਕਤ ਹੋਈ।
ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ 2 ਸਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਉਹ ਭੰਡ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਛੇਤੀ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਸ ਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਚੱਲਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਥ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਬੰਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਰਾਸੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲੱਗਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਵੇਖੀ, ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਓਹੋ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਅੱਜ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੱਗ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਲਾਮ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੰਡ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੱਗ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਪੱਗ ਲਾਈ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਰਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤੋ ਭੰਡ ਸਿੱਧਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਮਜਾਜ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਮਜਾਜ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਪੱਗ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੰਨੀ। ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਮ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਅਕਬਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨੀ ਆਕੜ, ਓਏ ਭੰਡ ਮਰਾਸੀਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ। ਅਕਬਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੱਗ ਕਿਹਦੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ? ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਅਣਖੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਰ ਭਾਵੇਂ ਵਢਾ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਰ ਮੈਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ, ਅੱਜ ਸਿਰ ਆਕੜ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਅਣਖੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪੱਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਂਗਾ? ਉਹ ਭੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਗ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪੱਗ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਅਕਬਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵਢਾ ਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਭੰਡ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਅਣਖੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਉੱਠ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਭੰਡ, ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਡੂਮ ਮਰਾਸੀ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਅੱਜ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਇੰਨੀ ਜਾਗਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਤੇਰੀ ਅਣਖ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਾਇਆ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਕਦੇ ਚਿੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੱਗ ਸਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਜਦੇ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਰੱਖੀ,
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਇਹ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਗਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਰੁਲਦੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ, 40 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਔਲਾਦ, ਪੁੱਤਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਰਕ ਗਏ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ, ਕਿੱਸਾਂ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਲੈਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਸੁਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਧਾਰੀ ਬਣਾਓ, ਕਿੱਸਾ ਧਾਰੀ ਬਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਸੱਜਣੋ, ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਈਮਾਨ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਦਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਸਨ, ਮੰਗਤੇ ਕਵੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ, ਹੱਥੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਵੀ ਰਾਜ, ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਦਸਤਾਰ ਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਧਾਰੀ ਬਣਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਓ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਛੋਟੀ ਗੋਲ ਦਸਤਾਰ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਟਕਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੀ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਨੇ, ਭੈਣ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਫਲ ਹੋਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਫਿਰ